السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول پتھروں کے پلکوں پر کا پارٹ نمبر 27 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ تم نے ایان ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا لیزا، وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ایک طوفان سے گزر کر بیٹھی تھی جب اس کے دوست صاحبہ نے اس سے کہا۔ وہ اچھا لڑکا تھا، تمہیں کم از کم اسے اپنے انتقام کی بھین نہیں چڑھانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں چڑھانا چاہیے تھا؟ وہ بھی تو ایک مرد تھا۔ مردوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ شہزاد جیسا نہیں تھا۔ شہزاد جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چلائی تو صاحبہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، جس نے تیرے ساتھ بے وفائی کو ذلیل کیا، بدنام کیا، دھتکارا، خاک چٹائی، اس جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تم زخم ادھیڑنے آئی ہو میرے؟ صاحبہ کے طنز پر وہ پھر چلائی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ علیزہ کی آنکھ میں ایک آنسو جلملا رہا تھا۔ مرد کبھی بھی قصوروار کہاں ہوتا ہے؟ سارے قصور، سارے ستم، ساری جفائیں کر کے بھی ہمدردیاں مرد کے حصے میں آتی ہیں اور پھٹکار عورت کے حصے میں۔ قصور تو ہم لڑکیوں کا ہوتا ہے صاحبہ، جو کسی باپ کی عزت پر اپنا آپ قربان کر دیتی ہیں، تو کبھی بھائیوں کی اونچی ناک پر اپنے حسین جذبوں کا، خوابوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، ساری عمر خوش رہنے کی کوشش میں ان لوگوں کی مانند ادھیڑتی چلی جاتی ہیں، کبھی اپنے لیے نہیں سوچتی، کبھی اپنی من کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتی، بس بکھرتی ہی چلی جاتی ہیں۔ شدت کرب سے اس کا گلا روند گیا۔ صاحبہ نے اسے سار لگا لیا۔ لڑکی میں فرق ہوتا ہے یار۔ بہت اعتبار کھو دیا ہے ہم لڑکیوں نے بھی اپنا۔ ذرا سوچ، سارے گاؤں میں جو تیری حویلی سے بھاگ جانے کی افواہ اڑی ہے، کیا تیرے منگیتر نے بات نہیں سنی ہوگی؟ اس نے اگر شادی سے انکار کر دیا تو؟ مجھے نہیں پتا یار، بس تو دعا کر میرے لیے۔ وہ شدید اضطراب کا شکار تھی۔ صاحبہ ٹھنڈی سانس بھرتے اس کے گال سہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے ابھی چارہ کاٹنا تھا، گائے کو اندر باندھنا تھا، شام کی ہانڈی پکانی تھی، بہت سے کام اس کی جان کو پڑے تھے۔ وہ ابھی حویلی سے نکلی تھی کہ سانول شاہ کا فون آ گیا۔ وہ جو پہلے ہی بمشکل اس شادی کے لیے مان رہا تھا، اب علیزہ کے حویلی سے فرار کی خبر کے بعد قطعی طور پر اس شادی سے انکاری ہو گیا تھا۔ گو اس جسارت پہ اسے حویلی سے بے دخل ہونا پڑا تھا، مگر اس نے کسی صورت بڑے بھائی کی یہ بات نہیں مانی، جو سراسر اس کی توہین اور مردانگی پر چوٹ لگاتی تھی۔ ماں کی خواہش اور بچپن کی مانگ ایک طرف، مگر وہ تو داغ لگا سوٹ نہیں پہنتا تھا، پھر ساری عمر کے لیے داغ لگی بیوی کیسے قبول کر لیتا؟ علیزہ کو لگا قدرت نے اسے منہ کے بل گرا دیا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا پاپا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کراچی واپس پہنچا تھا جب آذر صاحب آباد کے پاپا کی طرف سے بلاوے کا پیغام آ پہنچا۔ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتا اگلے 5 منٹ میں وہ ان کے حضور پیش ہوا۔ ہادیہ شکایتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی آرزو صاحب سے جڑ کر بیٹھی تھی، جبکہ نیچے ہال میں اس کی مما مہندی کے فنکشن کی تیاری کے لیے ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ وہ جان گیا تھا کہ ضرور ہادیہ نے اس کی شکایت کی ہے، تبھی ایک کڑی نظر اس پر ڈالتا وہ آذر صاحب کے قریب بیٹھ گیا۔ جی پاپا کے بچے آج کل ہوتے کہاں ہوں؟ شادی والا گھر ہے، 100 کام ہے، مگر تمہارا کوئی اتا پتا نہیں۔ بزنس ہے تو وہ تمہاری توجہ کو ترس رہا ہے۔ ادھر یہ بچی ہے جو سمندر پار سے صرف تمہارے لیے، تم سے کچھ سیکھنے کے لیے آئی ہے، مگر اس کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی وقت نہیں۔ کیا کر رہے ہو تم آج کل؟ وہ برہم ہو رہے تھے اس پر آباد ہادیہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ سوری پاپا، وہ اصل میں شاہ کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ گزشتہ روز کچھ قریبی عزیزوں اور بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو اس وقت میری ضرورت ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر باقی رشتوں کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں تم پر۔ بہرحال تمہارے چچا کلہانیاں کے نکاح کے موقع پر تمہارا اور ہادیہ کا رشتہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کیا کہنا ہے پاپا، جیسے آپ کی مرضی۔ شاباش، اب شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ہادیہ بیٹی کو کچھ شاپنگ کروا دو، اسے مارکیٹ گھما لاؤ۔ جب سے یہاں آئی ہے ایک بار بھی کہیں نہیں گئی تمہارے ساتھ۔ اگلے ہی پل نیا حکم جاری ہوا تو وہ کندھے اچکاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خود ہی نہیں چاہتی پاپا، میں نے تو انکار نہیں کیا اسے کہیں لے جانے سے، بس رہنے دو، میرا منہ مت کھلواؤ انکل کے سامنے، وگرنہ بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ وہ فوراً سے بیشتر وہ بولی۔
आबाद मुस्कुरा कर रह गया। ठीक है शहजादी साहिबा, आपको पाकिस्तानी बाजार दिखा लाऊं, कहीं इस सादत से आप महरूम न रह जाएं। वो फिर मुस्कुराया तो हादिया खफा खफा सी मुंह बनाती उठकर इसके साथ चल पड़ी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम हादिया, कसम से। गाड़ी में बैठते ही वो चुप ना रह सका। जो अपन वो इसे घूरने लगी। तुम इसी सलूक के मुस्तहिक हो, यही तरीका है तुम्हें काबू करने का। गलत, तुम्हारे पास मुझे काबू करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। मसलन, इसने गाड़ी स्टार्ट की। मसलन अभी बताऊंगा तो तुम फिर पापा से शिकायत करोगी। शादी के बाद बताऊंगा। शादी के बाद मैंने तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवानी। वो हंसी। ऐसी की तैसी तुम्हारी देखूंगा कैसे लिफ्ट नहीं करवाती। बहुत चिपकू किस्म का शोर साबित होऊंगा मैं तुम्हारे लिए। दुआएं मांगा करोगी। तुम कब ऑफिस का टाइम हो और मैं तुम्हारी जान छोड़ूं। तुम डरा रहे हो मुझे? नहीं, आगाह कर रहा हूँ। अभी से तैयार कर लो खुद को। मामा कहती हैं अभी 2 साल तक हमारी शादी का कोई इम्कान नहीं। तुम्हारी मामा कहती है ना। मेरी मामा का तो बस नहीं चलता। वो शाम से पहले तुम्हें बहू बनाकर घर ले आए। और मम्मा का बेटा। इस बार इसने तिरछी निगाहों से बात को देखा। आह, इसका क्या पूछती हो यार, इसका तो बस नहीं चलता। इसी तकरीब में तुम्हारी रुखसती करवा कर तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रख ले, वापस जाने ही ना दे। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि मोबाइल की स्क्रीन पर साहिका के नाम पर महफूज अजनबी जगमगा उठा। सिर्फ एक पल के लिए इसने गाड़ी आहिस्ता की और फ़ौरन कॉल काट दी, मगर अगले ही पल फिर वही नाम जगमगाने लगा। तब मजबूरन इसे बात करनी पड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, आप कहाँ हैं? मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ वो परेशान थी। बात का दिल धड़क उठा। खैरियत? कहाँ हो इस वक्त? खैरियत नहीं है, अस्पताल में हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सरहद से कहते इसने कॉल ख़त्म की तो हादिया ने पूछा, किसकी कॉल थी? दोस्त है यार, कोई काम पड़ गया है इसे मुझसे। बुला रहा था कि बुला रही थी। वो मशकूक हुई तो वो फ़ौरन बोल, खुदा का नाम लो यार, तुम ऐसा समझती हो मुझे? मर्द जात का कोई एतबार नहीं। लोटे के पैंदे की तरह ईमान फिरता है औरत के मामले में। इनका फिरता होगा। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में हर फर्द की अलग जगह है। अब कहो तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठाकर यकीन दिलाऊं, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो मुझे पता है कि बिल्कुल शरीफ नहीं हो तुम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर होगा। वो जो 3 दिन घर से गायब रहे हो ना, फ़ोन भी बंद रहा है, वो यूं ही तो नहीं था। शहज़र की वजह से परेशान था यार, बताया तो था, कितने बड़े हादसे से गुजरा है वो। ठीक है, चलो पहले किसी अच्छे से मेडिकल स्टोर पर चलते हैं, पापा के लिए दवाई लेनी है, फिर बुटीक चलेंगे, जो हुक्म। हादिया के कहने पर इसने गाड़ी मोड़ी और इससे दुआ का नुस्खा लेकर करीबी स्टोर के सामने गाड़ी रोक दी। हादिया इसके मना करने के बावजूद इसके साथ ही गाड़ी से निकल आई। जिस वक्त स्टोर में दाखिल होने लगे, अचानक बाहर निकलती साइकिल से आबाद का टकराव हो गया। जैन, वो इसे सामने देखकर हैरान रह गई थी, जबकि आबाद घबरा गया। सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, जल्दी से कहकर वो आगे बढ़ गया था, जबकि साइका को लगा जैसे वो वहीं पथरा गई हो। इसे समझ ना आई, इसकी नज़र ने धोखा खाया है, समातों ने या फिर दिल ने। वो शख्स कोई आम सा 3rd क्लास लड़का तो नहीं था जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता, मगर वहाँ तो हुलिया के साथ साथ इस शख्सियत की आंखों के रंग भी बदल गए थे। वो हाथ में पकड़े सस्ती तरीन दवाइयों के शॉपर को देखती जैसे बेयकीनी के अंदाज में एक बार फिर पलटकर इसे देख रही थी। हादिया पर इसने ध्यान ही नहीं दिया था वो कौन है और किसके साथ आई है। वो तो सिर्फ इसे देख रही थी जो किसी देवी की मानित इसकी यूं प्रस्तिश करता था, गोया वो खुद सचमुच का कोई पुजारी हो। इस लम्हे अचानक जहन में आए ख्याल के तहत इसने फ़ौरन आबाद का नंबर मिलाया था और इसी वक्त वहाँ मेडिकल स्टोर में इसके मोबाइल पर लगी मखसूस घंटी गूंजी थी। पीछे क्या रह गया था? आबाद ने इसकी कॉल फ़ौरन काट दी। तब शिकस्ता कदमों को घसीटती वो आगे बढ़ी। मोहब्बत के भी अपने असूल होते हैं, मयार होता है, और इसका यकीन ताल्लुक़ जिस क्लास से था, वहाँ किसी को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ तो बनाया जा सकता था, बहलाया तो जा सकता है, मगर खालिस मोहब्बत दान नहीं की जा सकती थी। आबाद ने इसके स्टोर से निकलने के बाद सिर्फ एक बार पलट कर देखा था और फिर से सेलमैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो चल रही थी और सामने रास्ता जैसे धुंधला रहा था। अभी 2 रोज़ पहले ही तो कितनी आसानी से वो कहा था इसने कि वो दुख उठा सकती है, जिल्लत उठा सकती है, मगर इस वक्त इससे वो दुख नहीं उठाया जा सकता। चलते चलते ठोकर लगी थी और लड़खड़ा गई थी। इसे लगा इसके मुंह पर साइमा ने तमाचा मारा हो और कह रही हो, कहा था ना तुझसे,
मत चुनो वो राहें जिन पर चल कर पछताना पड़े, दुख उठाना पड़े। कहा था ना, मिडिल क्लास घराने की लड़की हो तुम, लॉयर मिडिल क्लास घराने की, जहाँ सिर्फ ख्वाब देखे जाते हैं, इनकी ताबीर पाने की जिद नहीं की जाती, वरना ये माशरा, इस माशरे के लोग गला घोंट देते हैं, नोच लेते हैं तुम्हारी आंखों के खुशनुमा ख्वाब। कब समझोगी ये हकीकत, कब अकल आएगी तुम्हें? और वो बेबस सी, चेहरा चादर में छुपाए बस रोती रही। मेडिकल स्टोर से अस्पताल तक का लंबा फासला कब तय हुआ इसे अपने ख्यालों और अजियत में एहसास ही ना हो। वो तो इस वक्त चौंकी जब किसी ने इसका नाम लेकर इसे आवाज़ दी, साइका। वो वो जो गुमसुम से चल रही थी। इसने फौरन सर उठाकर सामने देखा। अयान भाई, आप? आंसुओं से भरी आंखें हैरत की शिद्दत से फैली थी। दूसरी तरफ अयान, जो खुद में मगन जा रहा था, इसका हाल भी इससे मुख्तलिफ ना था। सुनो लोगों, मेरी आंखें खरीदोगे? मुझे एक ख्वाब का तावन भरना है, एक ऐसा ख्वाब जो जागती आंखों ने देखा था, बहुत ही चाव से और कितने अरमानों से देखा था, मगर देखे हुए इस ख्वाब की ताबीर उल्टी थी। नहीं शिकवा किसी से, अपनी ही तकदीर उल्टी थी। जो अब तक हो चुका है, मुझको वो नुकसान भरना है। अब आंखें बेच कर ही ख्वाब का तावन भरना है। कमरे में अंधेरा किए तन्हा बैठा वो शाफिया की तस्वीर को सीने से लगाए बे आवाज़ रो रहा था। बेदर्द जिंदगी के शफाक लम्हों ने बिलाखिर इससे खून के आखिरी रिश्ते को भी छीन लिया था। वो बहन जो इसकी ज़िंदगी थी, वो इसकी जान थी, जिसके लिए इसने अपना जीवन उलझा लिया था, कैसे भाग कर खाक में छुप गई थी। क्या रह गया था इसके पास? कुछ भी तो नहीं। पिछले 1 माह से इससे अपनी खबर नहीं थी। सारा दिन घर से बाहर गुजार देता, रात में देर से वापस लौटता तो अक्सर कमरा बंद करके शाफिया की तस्वीर को सीने से लगाकर इससे माफ़ी मांगता, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ता। पिछले 1 माह में इसकी सेहत अच्छी खासी गिर गई थी। अब तो जो भी इसे देखता इस पर तरस खाता था। बरीरा चले पैर की बिल्ली की मानी लाउंज में कई चक्कर लगाने के बाद बिलाखिर इसके कमरे में चली गई, जो कमरे के वस्त में कुर्सी डाले बैठा, सर कुर्सी की पुश्तगाह से टिकाए सिसक रहा था। वो ठंडी सांस भरती इसके पास आ बैठी। शाहजर, और इसने आंखें खोल ली। तुम्हें सुकून चाहिए ना? हाँ, आओ मैं सुकून देती हूँ तुम्हें। वो सरापे मोहब्बत बनी खड़ी थी। शाहजहां ने फिर से पलकें मौंद ली। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो बरीरा, खुदा के लिए आओ तो सही। वो ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़ कर इसे खींच रही थी। वो खड़ा हुआ। चलो वजू करो। शाबाश। हाथ पकड़कर इसे वॉशरूम में लाते हुए इसने अगला हुक्म जारी किया तो जब वो हिचकिचा गया, नहीं, मैं इस पाकजात के सामने जाने के काबिल नहीं हूँ। तुम वजू तो करो, अल्लाह बेहतर जानता है तुम किस काबिल हो। वो इसकी हिम्मत बंधा रही थी। शाहजहां ने रोते हुए वजू मुकम्मल किया। शाबाश, चलो अब मैं जाए नमाज बिछा रही हूँ, आ जाओ और खूब रो कर भड़ास निकाल लो इस ज़ात के सामने, जिससे बढ़कर कोई गमख्वार और मेहरबान नहीं है। वो खुद नमाज की पाबंद नहीं थी, मगर इसे वो राह दिखा रही थी जिसमें सुकून था, निजात थी। शाहजहां ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, फिर झिझकते हुए नमाज पर खड़ा हो गया। बरीरा इसकी नियत के बाद कमरे से निकल गई। इस रोज़ देर तक अपने खालिक हकीकी के सामने सजदा रेज़ रहने के बाद वो दिल भर कर रोया। जितना वो रोता रहा, इतना ही दिल को सुरूर करार नसीब होता रहा। बहुत ताख़ीर से ही सही, मगर इसने हकीकी निजात का रास्ता पा लिया था। ट्रेन सुस्त रवि से पटरियां रोनती अपनी मस्ती में आगे बढ़ रही थी, और वो किसी मुजस्मे की मानित खामोश खिड़की के तरफ बैठी बाहर के मनाजिर को देख रही थी। जहन में इस वक्त भी बरीरा रहमान के नोकीले जुमले गूंज रहे थे। तुम खुद को समझती क्या हो अनुषा रहमान? यही कि तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा मजलूम लड़की हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। किसी सितम का ढिंडोरा पीट रही हो तुम। एक रेप ही तो हुआ हो तुम्हारा, और तुमने सारा आसमान सर पर उठा लिया। यहाँ हज़ारों लड़कियों के जिस्म रोज़ बिकते हैं और वो मारी जाती हैं, पर किसी को एहसास तक नहीं होता। फिर तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या इसने जहाज़ गिराया जिसमें तुम्हारे माँ और भाई मरा? कुदरत का फैसला था ये। फिर इसे सूली पर क्यों लटका रखा है तुमने? किस तलखी, कैसी नफरत थी इसके लहजे में? अनुषा ने सर खिड़की पर ज़ोर से दे मारा। क्यों पीछा नहीं छुड़ा देती तुम इस बाशगश्त से? कितनी सफाकी से इसने कह दिया था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा घटिया गलीज लड़की को सीने से लगाए बैठे हैं। मेरी मानिए, एक काम कीजिए, इसे फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ आइए। खुश भी रहेगी और 4 पैसे भी कमा लेगी। अल्लाह! दर्द की शिद्दत से फटते सर और आंखों की जलन से बेताब होकर इसने सर उठाया और आसमान की तरफ देखते हुए रो पड़ी। क्या बात है अनुषा, ठीक तो है ना? नुसरत बेगम जो ऊँग रही थी इसकी कराह पर
दार होकर परेशानी से पूछने लगी। जवाब में सर सीट की पुष्टगाछ से टिकाकर जोर जोर से टकराने लगी। मैं मर क्यों नहीं जाती खाला? इज्जत की ज़िंदगी ना सही, इज्जत की मौत तो दे ही सकता है ना वो मुझे। मैं क्या इसकी बंदी नहीं हूँ? कौन तरस खाने वाला है मुझ पर सिवाय इसके? वो फिर रो रही थी। नुसरत का दिल भर आया था। वो अपने ख़ास बंदों को आजमाता है बेटी। बंदा सब्र करे तो इसकी दर्जात बढ़ा देता है, गिला शिकवा करे, इसकी ज़ात से मायूस हो तो छोड़ देता है इसे इसके हाल में। इसका कर्म सब पर है, चाहे कोई इससे मांगे ना मांगे। दुखी दिल से वो इसे तसल्ली दे रही थी और अनुषा इनके कंधे से लगी बेआवाज़ रोती रही। गाड़ी की रफ्तार रात भर के सफ़र के बाद अब धीमी हो रही थी। शायद वो किसी स्टेशन पर रुकने वाली थी। अनुषा ने आहिस्ता से पलकें मूंद ली। खुश्क आंखें, खुश्क लब, इसे लगा जैसे हलक में कांटे चुभ रहे हैं। अनुषा, वो देख। नुसरत बेगम ने अचानक इसका कंधा हिलाया। वो पट से आंखें खोल गई। क्या है खाला? तेरा मुन्ना लगता है, इधर देख। जमाल साहब ट्रेन से उतर चुके थे। अनुषा ने मचलते दिल से बेकरार होकर इसकी तरफ देखा था जिधर नुसरत बेगम इशारा कर रही थी और इसे लगा जैसे इसका दिल फट गया। वो इसका बेटा था, महज 2.5 साल का। इसे तो ठीक से बातें करना भी नहीं आती थी, फिर भी वो एक नाबीना लड़के की कमीज़ का दामन पकड़े वहाँ स्टेशन पर भीख मांग रहा था। कितनी मासूमियत और मजलूमियत थी इसके चेहरे पर। जाने किन लोगों के हाथ लग गया था। इसी लम्हे एक पल से बेशतर वो उठी और लपक कर ट्रेन से बाहर निकली। बच्चा अब दूसरी तरफ जा रहा था। वो लोगों को पीछे धकेलती किसी की परवाह किए बगैर अपने बेटे तक पहुंची। चांद इसकी सतह पर बच्चे ने पलट कर देखा था और इस पर नज़र पड़ते ही रो पड़ा था। मम्मा, वो इसे भूली नहीं थी। इसके जहन में इसका चेहरा महफूज था। अनुषा ने इसे चूम कर सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने तुमसे मुंह मोड़ा, किसी और के गुनाह की सज़ा दी तुम्हें, जबकि तुम भी इतने ही बेकसूर हो जितने कि मैं खुद। वो बड़बड़ा रही थी मगर बच्चा इसकी कोई भी बात समझने की पोजीशन में नहीं था। वो बस रो रहा था। इसके साथ 11-12 साल का जो नाबीना लड़का ढोंग रचाए फिर रहा था। खौफ के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लोग अब दायरे की सूरत में वहाँ जमा थे और अनुषा अपने बेटे को सीने से लगाए बुलंद आवाज़ में रोती रही। मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ। शुजा हसन के जानदार थप्पड़ के बाद फ़ौरन इसने फैसला किया और अपना मुख्तसर सा सामान पैक करके वो बेडरूम में इसे इत्तला देने चली आई। शुजा जो किसी केस में उलझा था नज़र उठाकर इसे देखने का रवादाद ना हुआ। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं। कैसा गैर मुतवक्का जवाब था इसका। वो हैरान रह गई। कोई इतना भी बदल सकता है? परेशान सी वो इसके कमरे से निकलकर गुड़िया के कमरे में आई और इसे प्यार करते हुए इस पर कंबल डालती बाहर निकल आई। अब वो अरसलान के फ़ोन कर रही थी जिसने दूसरी बेल पर कॉल रिसीव करी। हाँ मून, अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। मुझे तुमसे मिलना है अरसलान, अभी और इसी वक्त। खैरियत? हाँ खैरियत ही है। कहाँ मिलोगे? तुम निकलो घर से, मैं आता हूँ। वो शायद जल्दी में था। इमामा शुजा हसन के महल को एक ठोकर पर रखती अपना बैग उठाए इसके घर से निकल आई। गेट पर मौजूद गार्ड किसी तरह इसे रोकने का पाबंद नहीं था क्योंकि शुजा ने इमामा को पूरे इख्तियारात दे रखे थे। वो जब चाहे जहाँ दिल चाहे जा सकती थी। कितने अरसे बाद इसे लगा जैसे वो आज़ाद हो गई है। इसकी तमन्ना, इसका ख्वाब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत अरसलान को पाना था। अब इसे लग रहा था जैसे इन दोनों के बीच कोई दीवार ना रही थी। सुनसान सड़क पर रोशनियों की परवाह ना करती हुई आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। हम जुगनू थे, हम तितली थे, हम रंग बिरंग के पंछी थे। कुछ माहों साल की जन्नत में माँ हम दोनों भी सांझी थी। मैं छोटा सा एक बच्चा था, तेरी उंगली थाम के चलता था, तू दूर नज़र से होती थी, मैं आंसू आंसू रोता था। एक ख्वाब का रोशन बसता तो हर रोज़ मुझे पहनाती थी। जब रोता था मैं रातों को तू अपने साथ सुलाती थी। माँ, तूने कितने बरसों तक इन फूल को सिंचा हाथों से। जीवन के गहरे भेदों को मैं समझा तेरे बातों से। मैं तेरे हाथ के तकिए पर माँ अब भी रात को सोता हूँ। माँ, मैं छोटा सा एक बच्चा तेरी याद में अब भी रोता हूँ। मस्जिद के वसी अहाते में बैठा वो रो रहा था और साथ साथ तस्बीह भी कर रहा था। जाने आज क्यों इसे अपनी मम्मा बेहद याद आ रही थी। वो इनकी गोद में मुँह छुपाकर रोना चाहता था, दिल का सुकून पाना चाहता था। कई घंटे मस्जिद में गुजार कर रोने के बाद वो वहाँ से उठकर सीधा कब्रिस्तान चला आया जहाँ इसकी जन्नत मिट्टी के ढेर में छुपी शहर खामोशा का हिस्सा बनी हुई थी। शाफिया की कब्र भी इनके पहलू में ही बनी थी, जबकि जावर और सदा बेगम की कब्रें साथ साथ थी। मिट्टी के इन बड़े ढेरों के नीचे कैसे कैसे महबूब रिश्ते, कैसे कैसे प्यारे चेहरे छुप गए थे। वो फातिहा पढ़ता रहा और किसी नन्हे से बच्चे की मानित बिलक बिलक कर रोता रहा। अगले कई घंटे रोकर दिल हल्का करने के बाद वो शिकस्ता सा उठा और गाड़ी में बैठकर अनुषा के घर की
طرف چلا آیا مگر وہاں دروازے پر تالا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ قدرے بوکھلاہٹ میں ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک ادھیڑ عمر خاتون نے سر باہر نکالا۔ السلام علیکم آنٹی، یہ ساتھ والے آپ کے پڑوسی؟ وہ تو کل یہاں سے چلے گئے بیٹا، اپنا سارا سامان سمیٹ کر۔ چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ بہت زور کا دھچکا لگا تھا اسے جب وہ خاتون بولی، پتہ نہیں، کچھ بتا کر نہیں گئی، بس یہی کہا ہے کہ اب اس شہر میں دل نہیں لگتا۔ خاتون کا لہجہ سادہ تھا۔ شاہزر کو لگا وہ گر پڑے گا۔ پتہ نہیں زندگی کو ابھی اس سے اور کتنے امتحان مطلوب تھے۔ انوشا رحمان کے گھر سے اپنے گھر تک جیسے وہ پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے دل پر یا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ آنکھوں میں جیسے لہو امڑ آئے۔ بریرا اس وقت کچن میں تھی جب وہ لاؤنج میں آ کر دھاڑا۔ بریرا کے ہاتھ سے کرسٹل کی پلیٹ چھوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ گھبرا کر وہ فوراً کچن سے نکلی جب وہ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے سر پر آن کھڑا۔ کیا کہا تھا تم نے کل انوشا سے؟ جو وہ لوگ راتوں رات شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنی انگلیوں کو اس کے زار بازوؤں میں گاڑ کر زور کا جھٹکا دیا تھا اس نے۔ وہ سہم گئی۔ شاہزر کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ کچھ نہیں، بہت مشکل سے وہ کہہ پائی تھی، جو عام میں شاہزر نے اسے تھپڑ دے مارا۔ بکواس نہیں سننی مجھے، جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ عین اسی لمحے ساحلہ بیگم کے قدم اس کی دہلیز پر پڑے تھے۔ وہ بیٹی کو سرپرائز دینے بنا بتائے آئی تھی مگر بیٹی نے آگے ان کے لیے سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ دھاڑ کر شاہزر کو آواز ہی دے سکتے۔ ممی! بریرا کی نگاہ ہی ان پر پڑی تھی اور وہ خود کو شاہزر کی گرفت سے نکالتی فوراً ان کی طرف لپکی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اگلی پل ان کا سکتہ ٹوٹا۔ شاہزر غیر متوقع طور پر انہیں وہاں دیکھ کر خود پر ضبط کر گیا تھا جبکہ بریرا رو پڑی۔ گھٹیا، ذلیل، کمینے انسان! میں تو سمجھتی تھی بہن کی موت نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ تم خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہوگے، اس لیے میری بیٹی کا جو بدقسمتی سے تمہاری بیوی ہے تمہارے پاس ہونا ضروری ہے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا، تم تو جانور ہو، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ بہت غلط کیا میں نے جو اپنی شہزادیوں جیسی بیٹی تم جیسے جنگلی کے سپرد کر دی۔ وہ بریرا کو چھوڑ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ شاہزر نے رخ پھیر لیا۔ یہ صلہ ہے میری محبتوں اور احسان کا، ساری عمر بیٹا سمجھ کر دل سے لگا کر رکھا، ہر خواہش پوری کی، اور تم اس کا بدلہ یوں دے رہے ہو؟ میری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر حلق کے بل چلاتی وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی جب وہ گہرے سانس بھرتے ہوئے بولے، لے جائیں اپنی لاڈلی کو یہاں سے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لے جاؤں گی، لے جانے کے لیے ہی آئی ہوں، مگر تم یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی اس وحشت کے بدلے میں کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ٹھیک ہے، کر لیجیے گا۔ جہاں حالات نے اتنے تھپڑ لگائے ہیں وہاں اس چہرے پر، وہاں آپ بھی لگا لیجیے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا اب مجھے اس سے۔ ٹھہرے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سائلہ بیگم بریرا پر چڑھ دوڑی۔ یہی سب دیکھنے اور دکھانے کے لیے آئی تھی تم یہاں؟ دیکھ لیو، جوتے کی نوک پر رکھ کر چلا گیا ہے تمہیں، اب بھی یہی رکو گی؟ وہ بہت پریشان ہے مما۔ تو ہو، میں نے کیا ہے اسے پریشان، یا تم نے؟ کیا قصور ہے تمہارا جو یوں تھپڑ مار رہا تھا تمہارے منہ پر؟ محبت، بہت دھیرے سے اس نے کہا تھا مگر سائلہ بیگم نے سن لیا۔ لعنت بھیجو ایسی محبت پر جس میں عزت اور احساس ہی نہ ہو۔ تمہیں اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے بریرا، چلو میرے ساتھ۔ نہیں مما، وہ اس وقت حقیقت میں پریشان ہے، میں سمجھا لوں گی اسے۔ کیا سمجھا لو گی؟ محبت سمجھانے سے ہوئی ہے کبھی؟ وہ بھٹک گیا ہے، سمجھانے کے حد سے نکل گیا ہے، اب کچھ نہیں کر پاؤ گی تم۔ عورت چاہے زندگی سے پیاری کیوں نہ ہو، دل سے اتر جائے تو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی اس کی۔ تم بھی دل سے اتر گئی ہو اس کے، اب کیا کرو گی یہاں رہ کر، اس مقبرے میں رہ کر؟ وہ تلخ ہوئی تو بریرا کا دل کٹ گیا۔ وہ شکستہ سی بیڈ روم میں آئی تو شاہزر بیڈ پر نیم دراز آنکھوں میں بازو رکھے لیٹا تھا۔ بریرا نے روتے ہوئے وارڈروب کے پٹ کھولے۔ وہاں رکھا ہی کیا تھا جو وہ ساتھ لے جاتی؟ بس یوں ہی بے مقصد کپڑے ادھر ادھر کرتی رہی، جب تھک گئی تو شاہزر کے پاس چلی آئی۔ کیا واقعی اب تمہاری زندگی میں میری کوئی گنجائش نہیں رہی شاہ؟ کتنی ملول تھی وہ، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا دیے۔ گنجائش ہے مگر زندگی نہیں رہی ہے اب، یہ نہیں انصاف کر پا رہا تمہارے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے تم یہاں رہیں تو میں تمہیں بھی گنوا دوں گا۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تو تم چاہتے ہو میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، مجھے بس کچھ وقت چاہیے۔ میرے اندر ابھی بہت اضطراب ہے، طوفان ہے ابھی، پلیز تم آنٹی کے ساتھ چلی جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوتے ہی تمہیں خود لینے آؤں گا۔ وہ اسے اپنے پنجرے سے رہائی دے رہا تھا۔ بریرا جھوٹی تسلی پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری بریرا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس کے کھڑے ہونے پر اس نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کاش ہم لڑکیوں کا دل بھی
کاش ہم لڑکیوں کا دل بھی خدا تم مردوں جیسا بنا دے، ہمیں بھی فرق نہ پڑے کسی کو کھو دینے سے۔ ہر نئے موڑ پر نئے چہرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں بھی پچھلی محبتیں یاد نہ رہتی تھی۔ کاش یہ بے وفائی ہمارے لیے بھی اتنی آسان ہوتی شاہزر، کاش وہ دل برداشتہ ہوئی تو۔ شاہزر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بلانا اور کھونا آسان نہیں ہے میرے لیے، اس سے زیادہ شاید وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ بریرہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر دھر دیے۔ میری جان ہو تم بریرہ رحمان، مگر کاش میں اپنے اختیار میں ہوتا۔ جانے کیا ہوا تھا اس کے بھیگے لہجے میں۔ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بریرہ کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی پناہ میں جکڑ لیا تھا، یوں کہ اسے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ کاش میں زبردست پکڑ والے کی گرفت میں نہ آیا ہوتا۔ کاش بریرہ کے کندھے پر چہرہ ٹکائے وہ اب ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نیچے آ کر اس نے سائلہ بیگم سے معافی مانگی تھی اور بہت مشکل سے اسے منایا تھا۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے اس نے زبردستی سے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، مگر ماں جیسی تو تھی۔ ان کے وجود سے اسے اپنی ماما کی خوشبو آتی تھی، لہٰذا روز آفس سے واپسی کے بعد وہ اپنی تمام وقت بریرہ اور ان کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں نماز اور بریرہ کے ساتھ ساتھ سائلہ بیگم نے بھی اسے اچھا خاصا سنبھالا تھا۔ وہ اس کے ساتھ انگلینڈ چلے جانا چاہتا تھا، مگر جو دل اور روح پر بوجھ تھا وہ اسے کسی صورت قرار لینے نہیں دے رہا تھا۔ انوشا اور بیٹے کی گمشدگی جیسے پھانس بن کر سینے میں چبھ گئی تھی۔ ایک ہفتہ اپنی بیوی اور ساس کے ساتھ خوب انجوائے کرنے کے بعد اس روز جب وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تو بہت اداس تھا۔ تمام راستے بریرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہا تھا اور ایک ہاتھ سے گاڑی سنبھالے ہوا تھا۔ 2-3 بار بریرہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہر بار کی کوشش ناکام بنا کر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ انگلینڈ کے لیے روانہ ہونے والی فلائٹ میں ٹائم بہت کم رہ گیا تھا۔ شاہزر آخری وقت تک بریرہ کے ساتھ رہا۔ وقت رخصت اس نے بریرہ کی پیشانی چومی تھی، جس پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ لو یو سو مچ، آئی آلویز مس یو ان مائی لائف۔ می ٹو، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے بریرہ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی سائلہ بیگم کے پیچھے لپکتی پلٹ گئی۔ شاہزر دیر تک ان دونوں کو رخصت ہوتا دیکھتا رہا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی تو وہ رک گئی۔ سنسان روڈ پر جھٹکے کے ساتھ رکی گاڑی سے ارسلان باہر نکلا تو امامہ کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، اور وہ آ گیا تھا۔ وہ بتابی سے اس کی طرف بڑھی۔ مون، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان تھا۔ جب وہ مسکرائی، ہاں الحمدللہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ تم نے ایمرجنسی میں بلایا تو میں فکر مند ہو گیا تھا کہ جانے کیا ہو گیا۔ پاگل ہو تم؟ اور کچھ نہیں، میں نے تو اسی لیے بلایا کہ میں نے شجاع کا گھر چھوڑ دیا ہے، بس آج سے ہم اکٹھے رہیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیوں ممکن نہیں؟ اب کس کا پریشر ہے تم پر؟ ہم نکاح کر سکتے ہیں ارسلان۔ نہیں کر سکتے تم، میرے پاس کوئی جاب ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ کہاں رکھوں گا میں تمہیں؟ جہاں تم رہو گے میں بھی وہیں رہ لوں گی۔ تم کہو گے تو سڑک کنارے جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی تمہارے ساتھ۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا مون؟ اور کچھ نہیں، اچھی بھلی سکون سے رہ رہی ہو۔ کیوں چھوڑ کر آئی ہو وہ گھر؟ تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس ایس پی سے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ محبت انسان کا پیٹ نہیں بھرتی۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری ذمہ داری اٹھا سکوں، لہٰذا پلیز واپس چلی جاؤ مون۔ بلکہ اب میں خود تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں واپسی کے سارے راستے بند کر کے آئی ہوں، اب وہاں پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم حماقت کر رہی ہو مون، مگر میں تمہیں یہ حماقت نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ کرتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری ہر حماقت پر سمجھوتا بھی کر لوں۔ ابھی میں جن لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہوں وہ اچھے لڑکے نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی نظروں میں آؤ۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھی۔ ارسلان کو کہتے کہتے رک گیا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر، تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ جذباتی ہوئی تھی جب وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، جس گھر میں تم ایس پی شجاع حسن کے ساتھ رہ رہی ہو وہ اپنے نام کروا لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں فوری نکاح کر لوں گا تم سے۔ کیا؟ اسے حیرت سے جھٹکا لگا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں کوشش کر کے جاب ڈھونڈ سکتا ہوں، گھر بنا کر نہیں دے سکتا تمہیں۔ اسی لیے جس گھر میں رہ رہی ہو وہ اپنے نام کروا لو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا تھا۔
इमामा परेशान हो गई। वो अपना घर मेरे नाम क्यों करेगा? अब तो शायद वो मुझे तलाक भी दे दे। क्यों? अब क्या किया है तुमने? बहुत कुछ। इसने मुझे तुम्हारी गाड़ी से निकलते देख लिया। मैंने झूठ बोला तो इसने थप्पड़ मारा, जिस पर इससे झगड़ा करके चली आई। बहुत गलत किया तुमने। मैं इसकी जगह होता तो जाने क्या कर बैठता। अरसलान अरसलान ने रुख फेर लिया। तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती इमामा हसन, इंतहाई बेकार फजूल लड़की हो तुम। तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक जाने कितना कुछ हत्या चुका होता इस एसपी से। एसपी नहीं रहा, अब वो डीआईजी बन चुका है और मुझे चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं रही। सुना तुमने? जो भी हो, मगर मुझे अभी सरमाई की ज़रूरत है। तुमने अब तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब करना होगा। जैसे भी हो वो घर अपने नाम करवाओ। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं तो ठीक है, फिर आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा जुदा। एक लम्हे में इसने फैसला सुनाया तो इमामा की आंखें जैसे जल उठी। एक और ऑप्शन भी है मेरे पास, अगर तुम कबूल करना चाहो। फ़ौरन से पेश दर इसने अपने फैसले में तरमीम की। वो नम आंखों से इसे देखती रह गई। ये देखो, ये बेहोशी की दवा है। मैं सोच रहा था कि ज़रूर मेरी वजह से शजा ने तुम्हें टॉर्चर किया होगा। ये दवा इसी वक्त ख़रीद ली थी मैंने। शाम को दोगी तो सुबह ही उठेगा। तब तक तुम इसकी हर कीमती चीज़, चेकबुक, जो भी हाथ लगे हथियार लेना। यकीनन कार तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं करेगा। फिर इसके बाद अगर एसपी को पता भी चल जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें तलाक ही देगा ना। दे दे, इधर वो फारिग करेगा और इधर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, यहाँ से कहीं दूर, जहाँ कोई भी हमें परेशान करने वाला ना हो। ठीक है ना? बड़ी महारत से चाल फेंकते हुए वो अपने लहजे से अपने पहले से प्लान किए मंसूबे पर अमल कर रहा था। इमामा बेबसी इसे देखती आखिरी बाजी के तौर पर यह फेल सर अंजाम देने के लिए भी तैयार हो गई, जिसके लिए इसने दिल इसे किसी तौर इजाज़त नहीं दे रहा था। सुनसान सड़क पर अरसलान हैदर इसे तन्हा छोड़कर गाड़ी में वापस जा बैठा। यह वो शख्स था जिसकी मोहब्बत इसके मफाद और शराइत से मशरूब थी। वो इसके मयार और मफाद पर पूरी उतरने के लिए हलकान होती जा रही थी, मगर वो शख्स था कि अब भी इससे खुश नहीं था। खतरनाक मौसम के तेवर बदले थे और देखते ही देखते इसकी आंखों के साथ बादलों ने भी अपने अनमोल मोती गिराने शुरू कर दिए थे। इसके शिकस्ता कदमों की रफ्तार में तेजी आई थी, जबकि दिल बेतकान धड़क रहा था। जो रास्ता अभी थोड़ी देर पहले वो अपने लिए बंद कर आई थी, अब इसी रास्ते पर वापस पलटना किसी नाकाबिल तसव्वुर शर्मिंदगी का बायस था। कैसे सामना कर सकती थी वो शजा हसन का, जिसके बड़क रूफर से टकरा कर आई थी, और अब पलट कर वापस जाने के लिए भी भला क्या हैसियत रह जानी थी इसकी। सोचे थी कि सुलझाती जा रही थी। तेज कदमों को घसीटती वो घर के पास सामने पहुंची तो शर्मिंदगी से मर जाने का मकाम था। शजाद जो बेकरारी से सिगरेट नोशी करते हुए टेरेस पर टहल रहा था, इसे सर झुकाए गेट से अंदर आते देखकर बेसाख्ता पुरसुकून हो गया। आप ही आप, ये लफ्ज़ इसके होंठों पर उमड़ आए थे। हिजर की रात आंखों में गुजारूंगा तो रो दूंगा, ख्यालों में तेरी जुल्फे संवारूंगा तो रो दूंगा। यूं ही सुनसान रातों में परेशानी के आलम में गली में आके जब तुझको पुकारूंगा तो रो दूंगा। तेरी तस्वीर आंखों को चिपकने ही नहीं देती। मैं जब दीवार से इसको उतारूंगा तो रो दूंगा। अगर जिंदगी में हार दूं तो मुस्कुरा दूंगा, मगर ए दोस्त, जब तुझको मैं हारूंगा तो रो दूंगा। इमामा की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। वो सर झुकाए चलती सीधी गुड़िया के कमरे में आई। कपड़े बारिश में भीगने की वजह से ख़राब हो गए थे। इसने दरवाज़ा लॉक किया और बैग से कपड़े निकाल कर तब्दील कर लिए। भीगे कपड़े उठाकर अभी वो फैलाने का सोच ही रही थी कि दरवाज़ा हल्की से दस्तक से बज उठा। यक लख्त इसका दिल जोर से धड़का। ताहम वो कपड़े वहीं सोफे पर फेंक कर दरवाजे की सिमत चली आई। कपकपाते हाथों से चटखनी गिराकर जो ही इसने दरवाज़ा खोला, शजा हसन को मुकाबिल पाकर बेसाख्ता सर झुका गई। ताहम इसने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की थी। आहिस्तगी से इसे सामने से हटाकर अंदर आया और बेड पर गहरी नींद में सोई अपनी बेटी को अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया। इमामा इसे रोकना चाहती थी, मगर वो जिस खामोशी से आया था इसी खामोशी से वापस पलट गया। ना कोई इस्तफसार किया, ना सरजनिश की। इस शख्स के सामने भी इसकी खामोशी भी कैसी जानलेवा थी। वो कुछ देर दरवाजे में खड़ी रही, फिर गहरी सांस भरते हुए वापस पलट आई। इस रात वो एक पल के लिए भी सुकून की नींद नहीं सो सकी थी। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था जब शजा फिर इसके कमरे में आया था। वो जो बाजू पर सर रखे करवट के बल लेटी थी, इसे देखते ही उठ खड़ी। गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुला रही है। इसकी सुर्ख आंखें भी रत जगह की चुगली खा रही थी। वो सरद से उठी और जूता पहने बगैर अपने रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ गुड़िया बैठी थी। हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। लपक कर इसे अपने सीने से लगाया।
گڑیا میری جان کیا ہوا؟ بچی اس کی پناہ میں آتے ہی اور بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ شاید خواب میں ڈر گئی تھی، اس لیے اسے دبوچے بس ماما ماما کی گردان کرتی رہی اور اسے اس کا چہرہ اس کے ہاتھ بے تحاشا چومتی رہی۔ شجاع آ کر خاموشی سے دوسری سائڈ پر ٹک گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ گڑیا کے سر پر چلتا رہا، پیار سے اس کے بال سہلاتا، تحفظ کا احساس دلاتا رہا۔ امامہ شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ میرا خیال ہے یہ کسی بھیانک خواب سے ڈر گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے شجاع کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کوئی رائے نہیں دی۔ گڑیا اس کے سینے سے لگی، دونوں ہاتھوں میں شجاع کا بازو تھام کر سہمی سہمی سی روتی رہی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری قسط پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔